इंस्पैक्टर बबलीन की हमायत के उतरे ने कैमिस्ट अजनाला के कैमिस्टां ने मीटिंग की है। बबलीन को जानबुझ के फसाया जा रहा है। कैमिस्टां के वालों सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बबलीन को फसाया जा रहा, उन्होंने खिलाफ साजिश रची जा रही है। बबलीन को जानबुझ के फसाया जा रहा है, यह कैमिस्टां का कहना है। अजनाला के कैमिस्ट ने जिहड़े कि बबलीन कौर के हक के उतरे। दस पिछले दिन ही बबलीन कौर जिहड़े कि दो जिलों गुरदासपुर ते पठानकोट के ड्रग इंस्पैक्टर ने उन्होंने खिलाफ करप्शन को लैके भ्रष्टाचार को लैके एक्शन लिया गया, गिरफ्तार किया गया। सीधे तौर पर इल्जाम लगे कि एक मैडिकल स्टोर का जिहड़ा लाइसेंस नूं लैके उन्होंने वालों रिश्वत की मंग की गई सी। 90,000 रुपए मंगे गए सन ते पहली किश्त 30,000 रुपए पीड़ित वालों दी गई सी। उसके आधार पर जिहड़ा वड्डा एक्शन होया ते हुण कैमिस्ट बबलीन कौर के हक के नितरे ने। बबलीन ने कदे भी किसी कैमिस्ट तो पैसे नहीं मंगे। कैमिस्टां का यह कहना है कि कदे भी इसको इन्हां दे वल्लों पैसे नहीं मंगे गए। बबलीन ने हमेशा नशे के खिलाफ जंग लड़ी है। करप्शन के इल्जामों के दरअसल विजिलेंस के वल्लों पिछले दिन ये कार्रवाई की गई सी। बबलीन कौर को गिरफ्तार किया गया सीगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो गिरफ्तारी हुई सी, पर हुण कैमिस्ट बबलीन कौर के हक के नितरे ने। बबलीन के खिलाफ साजिश रची गई है। कैमिस्ट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बबलीन के खिलाफ साजिश रची गई है। बबलीन कौर है कौन, तुहानूं भी विस्तार नाल दस रहे हैं। पंजाब के नौजवान ड्रग इंस्पैक्टरां दे विचों एक है बबलीन कौर, जिसनूं पिछले दिन गिरफ्तार किया गया सीगा। गुरदासपुर ते पठानकोट की ड्रग इंस्पैक्टर है। दो जिलों की जिम्मेवारी है। गुरदासपुर ते पठानकोट की ड्रग इंस्पैक्टर है, जिसनूं पिछले दिन गिरफ्तार किया गया सीगा। बबलीन ते रिश्वत लैण का इल्जाम लग्या है। इन्हां इल्जामां के आधार पर विजिलेंस के वल्लों कार्रवाई की गई सी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो अमृतसर तो गिरफ्तार किया गया सीगा। सीएम हैल्पलाइन नंबर ते शिकायत मिलने तो बाद विजिलेंस के वल्लों यह एक्शन लिया जाता है, एक कार्रवाई की जाती है। तुहानूं विस्तार नाल दस रहे हैं कि आखिरकार बबलीन कौर है कौन। मैडिकल स्टोर संचालक को लाइसेंस देने के बदले रिश्वत मंगी गई। लाइसेंस देने के बदले रिश्वत मंगी गई। 90,000 के डील हुई सी। बबलीन के अधीन काम करने वाला दर्जा 4 मुलाजम भी गिरफ्तार किया गया। दर्जा 4 मुलाजम ने ही बबलीन का नाम लिया, जिस तो बाद विजिलेंस के वल्लों एक्शन लिया जाता है। बबलीन कौर को गिरफ्तार किया जाता है, जिहड़े कि पठानकोट ते गुरदासपुर के ड्रग इंस्पैक्टर ने। पंजाब के नौजवान ड्रग इंस्पैक्टरां दे विचों एक ने ते हुण कैमिस्ट बबलीन कौर के हक के उतरे ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहना है कि बबलीन कौर के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो सीधा रुख करांगे अमृतसर का ग्राउंड जीरो का, जिथे कि कैमिस्ट बबलीन कौर के हक के नितरे ने। उन्होंने हक के सीधे तौर पर जो कार्रवाई विजिलेंस के वल्लों की गई, उसके खिलाफ रोज जताया जा रहा है। साडे नाल अमृतसर तो साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, विजिलेंस के वल्लों इल्जामों के आधार पर करप्शन को लैके वड्डा एक्शन लिया गया, गिरफ्तार भी किया जाता है। तो हुण कैमिस्ट ही बबलीन कौर के हक के नितरे ने। फिलहाल तस्वीरां किस तरह दी ने ते कैमिस्ट मंग की कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जितों तक कैमिस्ट एसोसीएशन की जेकर असीं गल करिए तो अजनाला की जिहड़ी कैमिस्ट एसोसीएशन है उन्होंने वालों ये गल कही गई है कि बबलीन कौर जो है वो जदों पहला उन्होंने इलाके दे विच तैनात सी तो उन्होंने कहना कि वो नशे के खिलाफ उस वालों एक मुहिम चलाई गई सी, तो वो इस करके अपना तर्क दे रहे हैं कि वो अजिहा काम नहीं कर सकती। दूसरे पासे उन्होंने कहना है कि किसी साजिश के तहत हो सकता कि उसनूं फसाया जा रहा हो। पर जेकर हुण तक दे पूरे इस मामले की गल करिए तो जो दर्जा 4 कर्मचारी सी जो कि गुरदासपुर दे विच तैनात सी, तो जो मैडिकल स्टोर का मालिक जिसने लाइसेंस लेना सी उस वल्लों उस दर्जा 4 कर्मचारी के नाल ही सारी गलबात की गई सी और विजिलेंस की टीम ने उसनूं ही 30,000 रुपए की जिहड़ी रिश्वत है उस दे नाल रंगे हत्थी गिरफ्तार किया सी। हालांकि उसके जिहड़े बयान जदों दर्ज किए गए और जिहड़ी उसदे कोलों जांच की गई तो उसका कहना सी कि बबलीन कौर ने इन्हां पैसों की मंग की है। हालांकि जांच दे विच सारी गल सामने आएगी। एक दिन का जिहड़ा रिमांड है पुलिस वालों वो भी लिया गया सी। उस तो बाद बबलीन कौर और दर्जा 4 कर्मचारी जो है उसनूं जेल दे विच भेज दिता गया। तो सब तो जरूरी गल यह है क्योंकि ये जिहड़ी शिकायत है ये मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी हैल्पलाइन नंबर जिहड़ा जारी किया गया उसके उपर इसकी शिकायत की गई सी और जो पठानकोट का मैडिकल स्टोर मालिक है जिसने लाइसेंस हासिल करना सी तो दर्जा 4 कर्मचारी ने 1 लाख रुपए की मंग रखी सी। हालांकि विजिलेंस के मुताबिक बाद दे विच 90,000 दे विच सौदा जिहड़ा वो तय होया सी और उसकी जिहड़ी पहली किश्त है वो कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया जिहड़ा वो गुरदासपुर दे विच जिहड़ा दर्जा 4 कर्मी जिसनूं बबलीन कौर तो पहला गिरफ्तार किया गया और उसके बयानों के आधार पर ही बबलीन कौर की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जिहड़ी हैल्पलाइन जो जारी की गई सी तो उसदे स्पष्ट किया गया सी कि कोई भी जिहड़ी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी उसकी पहला जांच की जाएगी, तत्थां के आधार पर ही कार्रवाई जिहड़ी की जाएगी। पर कैमिस्ट एसोसीएशन का ये
ਤਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੰਗ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਬਲੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜੀਵ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰਮ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।